कट वड़ा नाम सांभळी अने नवाई लागी ने पण बटाटा वड़ा डूंगળી मरचाना भजिया के दाळ वड़ा बधाना स्वादने एकवार तो भूलावी दे तेवा बिल्कुल अलग रीते बनता गरमा गरम चटाकेदार कटवड़ा ए एक प्रदेशनी स्पेशल मोन्सून में बनती स्वादिष्ट वानगी छे। क्या प्रदेश में आ वानगी बने छे ने ते हूँ पछी कहीश, पण हाँ ए वात चोक्कस के आ वरसता वरसाद में एक वखत कटवड़ा बनावी अने खाशो ने तो लाइफ टाइम तेनो स्वाद याद रही जाशे, एटली स्वादिष्ट। बनावानी शरूआत कट बनावाथी करीए। आजे बधी सामग्रीनुं माप 3 व्यक्ति खाई सके ने तेम लीधुं छे, जेना माटे एक पेन में 2 टीस्पून तेल गरम करवा राखीशुं। गरम थता तेल में 5 થી 6 सूका कोपरानी चिप्स साथे अर्धी इंच आदुना टुकड़ा तेल में उमेरी सहेज मिक्स करशुं। साथे 1 टीस्पून जीरु, 1 टीस्पून वरियाळी, 2 टीस्पून सूका धाणा, 2 तमालपत्र, 1 तजनो टुकड़ो, 1 बादियान अने 1 नानी अने 1 मोटी एलची, साथे 4 થી 5 नंग काळा मरी अने 6 થી 7 लसणनी कळीओ उमेरी दईशुं अने गैसने लो फ्लेम पर राखता बधुं मिक्स करी अने शेकशुं। मात्र अर्धी मिनिट मिक्स कर्या पछी 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 4 થી 5 कश्मीरी सूका लाल मरचा उमेरी दईशुं। हवे बधुं सतत मिक्स करशुं जेथी लो फ्लेम पर शेकाता बधा मसालानी फ्लेवर छे ने ते उभरी अने बहार आवशे। लगभग वधु 1 થી 1.5 मिनिट मिक्स करी अने शेक्या पछी तेमां एक मोटी साइजनी डूंगळीने लांबी चिप्समां समारी उमेरी दईशुं। हवे डूंगळीने पण थोड़ी सॉफ्ट थाय ने तेवी सातळशुं। गैसनी लो फ्लेम पर 1 मिनिट डूंगळीने सातळ्या पछी डूंगળી सॉफ्ट थाय ने एटले एक मोटी साइजना टमेटानी लांबी चिप्स उमेरशुं। हवे टमेटा थोड़ा एवा सॉफ्ट थाय ने त्यां सुधी बधुं मिक्स करता जई अने सातळशुं। कटवड़ा माटे आ स्पेशल मसालो सातरी अने बनावाती पेस्ट छे ने तेथी ज कटनो स्वाद ओरिजिनल आवशे अने आ सिवाय आ मसालानी पेस्ट बीजे क्यां वापरी शकाय ने ते हूँ आगळ कहीश। सतत मिक्स करता वधारे अर्धी मिनिट में टमेटा सॉफ्ट थई गया छे तो आ समये तेमां 2 टेबलस्पून जेटलो बेसन उमेरशुं। हवे तेने सहेज एवो शेकशुं। कट बनावानी आ पेस्ट में बेसन उमेरवो खूब जरूरी छे। बस बेसन शेकावानी सुगंध आवा लागे ने एटले हवे पेन ने गैस परथी नीचे उतारी ठंडो थवा राखी दईशुं। लगभग 8 થી 10 मिनिट में बधा मसाला छे ने ते हाथथी अडकी शकाय ने तेवा ठंडा थई गया छे तो आ सातरेला मसाला ने मिक्सर में चटनीना जार में उमेरी दईशुं। हवे ढांकण ढांकी पहला एम ज पीसी लईशुं। पीस्या पछी जुओ आ रीते अधकचरी पेस्ट बनी गई छे। हवे आ समये तेमां 1/4 कप जेटલું पाणी उमेरी ढांकण ढांकी बधुं फरीथी पीसी लेवानुं छे। पीस्या पछी आवी लिक्विडी पेस्ट बनी अने तैयार थई गई छे। तो हवे कट बनाववा माटे गैसनी लो फ्लेम पर एक कढाईमां 3 टेबलस्पून जेटલું सींग तेल गरम करवा माटे उमेरशुं। कटनो साचो स्वाद छे ते सींग तेलथी ज आवे छे एटले गरम थता सींग तेलमां अर्धी टीस्पून जीरु, 1/4 टीस्पून वरियाळी, 2 टुकड़ा तज अने लविंग, 5 થી 6 काळा मरी, 1 तमालपत्र, 2 सूका लाल मरचा अने मीठा લીમડાના પાન उमेरी दईशुं। हवे वघारमां मिक्स करशुं। सहेज वारमां ज आखा मसाला सतरावानी सुगंध आवे ने एटले 1/8 टीस्पून हींग उमेरशुं। सहेज एवुं मिक्स करी 1 टेबलस्पून आखी भरी काश्मीरी लाल मरचुं पाउडर वघारमां उमेरशुं। तुरंत तेने वघारमां मिक्स करशुं अने साथे साथे एक मीडियम साइजनी डूंगळीना टुकड़ा छे ने ते वघारमां उमेरी दई अने सातळशुं जेथी लाल मरचुं पाउडर छे ने ते काळुं ना पड़े। वળી आ रीते तेलना वघारमां लाल मरचुं पाउडर उमेरवाथी कटनो कलर छे ने ते एकदम लाल चटक सरस आवे छे। सतराटी डूंगळीमां हवे बनावेली पेस्ट छे ने ते पण उमेरी दईशुं। त्यार पछी तेने वघारमां एकदम सरस रीते मिक्स करशुं। जे जारमां पेस्ट बनावी हती ने तेमां पण 1 कप पाणी उमेरी तेने पण कढाईमां साथे उमेरी दईशुं। मसालो शेकी बनावेली आ पेस्ट छे ने ते फक्त कट बनाववामां ज नहीं पण महाराष्ट्रमां बधी वेज अने नॉन वेज वानगीमां पेस्ट तरीके उपयोगमां लेवाय छे। सतराती पेस्टमां 1/4 टीस्पून हळदर पाउडर, अर्धी टीस्पून मीठुं उमेरी अने बधुं मिक्स करशुं। हवे 2 मिनिट सुधी ग्रेवीने धीमा गैसे सतरावा दईशुं। ए दरमियान अहीं आपणे अर्धो कप मठने 8 થી 10 કલાક पाणीमां पलाळ्या हता जे एकदम सरस पलળી ગયા છે અને સહેજ એવા ફૂટી અને ફણગાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે એ અહીં લીધા છે। બીજી સાઈડ 2 મિનિટ ગ્રેવી સતરાયા પછી જુઓ લાલ ચટક તેલ વઘારમાંથી અલગ પડી અને ઉપર આવી ગયું છે। આ સમયે ફણગાવેલા મઠને ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી ઉમેરી દેવાની છે। ત્યાર પછી ઉકળતી ગ્રેવીમાં બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
સાથે સાથે આ વઘારેલા મઠમાં 3 ગ્લાસ ભરી અને પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે બધું મિક્સ કરી અને સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બનાવેલા કટને ઉકળવા માટે રાખવાનું છે. કટ ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે કટ સાથે ખવાતા વડા પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે મેં અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી અને મેશ કરી અને રાખ્યા છે. તો પહેલાં વડાનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારને સહેજવો મિક્સ કરી રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં 3 થી 4 કરી લસણ, 1/2 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ અને 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી બધું તેલમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. સતળાતા વઘારમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી વઘારમાં મિક્સ કરશું. એક વખત મિક્સ કર્યા પછી સાથે સાથે મેશ કરેલા બાફેલા બટેટા છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી બધું સરસ રીતે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મિક્સ કરી દઈશું. બધું મિક્સ કર્યા પછી ગેસ બંધ કરી પેનને નીચે ઉતારી સ્વાદિષ્ટ વડાપાવમાં બને ને તેવો જ આ મસાલો ઠંડો થવા દઈશું. મસાલો ઠંડો થાય છે ને એ દરમિયાન વડામાં ઉપરના પડ માટેનું બેટર પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે બાઉલમાં 1 કપ ચાળેલો બેસન લઈશું. સાથે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. હવે 1 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ બધું વિસ્ક કરશું. બેસન છે ને તે ચાળેલો છે એટલે બેટરમાં જરા પણ લમ્સ નહીં પડે. જુઓ અહીં આપણે વડામાં જોઈએ ને તેવું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. જેના માટે 1 કપ લોટ સામે 1/4 કપ પાણીનો બેટર બનાવવા માટે ઉપયોગ કર્યો છે. બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીં બેટર બનાવ્યું ને એ દરમિયાન વડાનો મસાલો પણ હાથથી અડકી શકાય ને તેવો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો મસાલામાંથી રેગ્યુલર બટેટા વડાથી થોડું વધારે મિશ્રણ હાથમાં લઈ ગોળો વાળી લઈશું. સાથે સાથે થોડો એવો આ બનાવેલા ગોળાને પ્રેસ કરી ચપટો કરી અને ટિક્કી જેવો શેપ આપી દેવાનો છે. હવે તૈયાર થયેલા ટિક્કીના શેપના આ વડાને પ્લેટમાં રાખી દઈશું. આ રીતે વડાના મસાલામાંથી ચપટા ગોળા વાળી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ મેં ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તો પ્રથમ ગરમ તેલમાંથી 1 ચમચો ગરમ તેલ છે ને તે બનાવેલા બેસનમાં બેટરમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. બેસનના બેટરમાં ગરમ તેલ ઉમેરવાથી વડાનું પડ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર તેલ ભરાયા વગરનું બને છે. હવે બટેટાના મસાલાના એક ગોળાને બેસનના બેટરમાં ઉમેરી બેટર વડે ચારે બાજુથી કવર કરી લઈશું. ત્યાર પછી ચમચા વડે ગરમ તેલમાં પાડી પણ લઈશું. આ જ રીતે ગરમ તેલની કઢાઈમાં સમાઈને તેટલા વડા પાડી લેવાના છે. અને વડા પડ્યા પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ બટેટા વડા જેવા જ આપણે આ વડાને છે ને તળી લેવાના છે. જુઓ, વડા તળાઈ રહ્યા છે અને બાજુમાં બનાવેલ કટ પણ ઉકળી રહ્યું છે. અહીં કટ અને વડા બનાવવાની રેસીપી જેટલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ને તેટલી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપીને પીરસવાની છે. તો પીરસવાની આ રીત છે ને તે જરૂરથી જોશો. અહીં બંને સાઈડ તળાઈને ઉપરથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ થાય ને તેવા વડા તળાઈ જઈને એટલે તેલમાંથી નિતારી અને વડાને ડીશમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેવાના છે. અહીં બાકીના વડા પણ આ જ રીતે તળી લઈશું. બધા વડા તળાઈ અને તૈયાર થઈ જાય ને તો બીજી સાઈડ કટ પણ એકદમ સરસ ઉકળી અને સુગંધ આવવા લાગી છે. અને તેમાં ઉમેરેલા મરચ ને તે પ્રેસ કરતા જુઓ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગરમા ગરમ સુગંધીદાર કટ છે ને તે હવે વડા સાથે પીરસી પણ લઈએ. જેના માટે પ્લેટમાં પ્રથમ ગરમા ગરમ વડા પીરસશું. હવે ઉપર જ આ રીતે ગરમા ગરમ મસાલેદાર સુગંધી લાલ ચટક કટ ઉમેરી દઈશું. કટ સાથે વડા એક ખૂબ જ અલગ છતાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ કોમ્બિનેશન છે.
બધા જ વડા પર કટ રેડાઈ જાય ને એટલે તેના ઉપર ઘરમાં કોઈ પણ ફરસાણ હોય ને, જેવું કે ભૂસું, તીખા મીઠા મિક્સ કે પછી મિક્સ ચવાણું, તેને કટવડા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી થોડી એવી સમારેલી ડુંગળીથી પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. ડુંગળી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. ગરમા ગરમ કટવડા છે ને તે ફરસાણ, ડુંગળી, લીલા મરચાં, લીંબુ અને બન પાઉં સાથે મહારાષ્ટ્રમાં પીરસાય છે. હા, આ મહારાષ્ટ્રની મોનસૂન સ્પેશિયલ વાનગી છે. ગરમા ગરમ તીખા તમતમતા ચટાકેદાર આ કટવડા એક વખત ઘરમાં બનાવી અને બધાને પીરસશો ને તો નાના મોટા સૌને આ વરસાદી વાતાવરણમાં ખાઈ અને બસ મજા જ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મહારાષ્ટ્રની મોનસૂન સ્પેશિયલ કટવડાની આ રેસીપી એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો અને ચાખી અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે આ વાનગી તમને કેટલી ટેસ્ટી લાગી. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો અને તેની સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવી એક ચટાકેદાર ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.